बंधुगण आपण मैंने देखिपे ये हूँ मानस्वर त्रिकोण बा स्वर त्रिकोण। ये हूँ गोटे गोटे मानस्वर। पृथ्वीर समस्त भाषा ये मानस्वर को लेकिन आमर परिचालित माने यही मानस्वर को निर्धारण करिकी पृथ्वीर समस्त भाषा मानकर स्वर बा स्वरवर्ण किभली भाव में केउं स्थान उच्चारण करें जानीपारू। ये हूँ अग्रजिह्वा, ये हूँ पश्चात जिह्वा, ये हूँ मध्य जिह्वा। यही अग्रजिह्वा रेखा पाखापाखि जो स्वर उच्चारण हम से हूँ अग्रस्वर, पश्चात रेखा पाखापाखि जो स्वर उच्चारण हम से हूँ पश्चात स्वर, आ मध्य रेखा पाखापाखि जो स्वर उच्चारण हम से हूँ मध्य स्वर बा केंद्रीय स्वर। ये भाव में आम स्वर को जब मन रखा स्वरवर्ण भितर आउ कौन प्रोब्लेम हेनी, स्वरवर्ण आउ क्या घोषिया को पड़ोनी, साधारण भाव में समस्ते मन रखी पारिबे। समस्त को नमस्कार बंधुगण। आज आम आलोचना करवा ध्वनि वर्ण और वर्णमाला विषय। ओडिया वर्णमाला को लेकिन साधारणतः समस्त परीक्षा प्रश्न आसूची आउ समस्त प्रायतः किसी ना कि प्रोब्लेम रही। तेणु ध्वनि वर्ण आ वर्णमाला विषय संपूर्ण तथ्यभित्तिक गोटे भिडियो आने को जाकि आम आज भिडियो प्रस्तुत करूँ। तेणु ए जोड़ी होगा अनुरोध आउ ये भिडियो जोड़ी होगा एतिकी ग्यारंटी सह कहुपर जे आपण मानकर आउ ध्वनि बा वर्ण बा वर्णमाला को लेकिन कौन प्रोब्लेम हेब नहीं, कौन संदेह आपण मन में रही। तेणु चलतु भिडियो को स्टार्ट करवा डेरु नक। साधारणतः ध्वनि कहले जहाँ आम शुणा पाऊ ताकू आम ध्वनि कहू। ध्वनि जहाँ आम शुणु, ध्वनिर लिखित रूप हूँ वर्ण। वर्ण मानकर समष्टि बा वर्ण मानकर गोटे सेट को आम वर्णमाला कहू। पृथ्वी रे जेते भाषा अच्छी समस्त ध्वनि अच्छी बा समस्त ध्वनि सहित समस्त ध्वनिर लिखित रूप अच्छी वर्ण भाव में। आउ समस्त वर्ण मानकर समष्टि गोटे गोटे वर्णमाला अच्छी, जहाँ आम इंग्राजी वर्णमाला कहीपर, बंगला वर्णमाला कहीपर, हिंदी वर्णमाला कहीपर। से भाव में ओडियार गोटे वर्णमाला अच्छी। बंधुगण आम जानिले जे ध्वनिर लिखित रूप हूँ वर्ण, ध्वनिर लिखित रूप हूँ वर्ण, आ वर्ण मानकर समष्टि हूँ वर्णमाला। तेणु आमर जो ओडिया वर्णमाला रही, ओडिया वर्णमाला रे मोट 49टी वर्ण रही। केतोटी? मोट 49टी वर्ण रही। सेति भितरे आमर स्वरवर्ण रही 11टी आ व्यंजन वर्ण रही 38टी। यही भाव में मिसिकी संपूर्ण मोट 49टी वर्ण रही। एथिरे गोटे कथा आलोचना करा उचित बा मु जणेदेवा चाहे जे प्रत्येकटी वर्ण पाई गोटे निर्दिष्ट ध्वनि रही, किंतु गोटे निर्दिष्ट ध्वनि पाई अनेक वर्ण आम वर्णमाला रे आमे देखिबा को पाऊ। सुतरां गोटे ध्वनि पाई एक रु अधिक वर्ण मध्य आमे आम वर्णमाला रे देखिबा को पाऊ। तेणु आम वर्णमाला रे वर्ण अपेक्षा ध्वनि संख्या कम। बंधुगण मन रखिए ये कथा, या ऊपर जोर देवे जे प्रत्येकटी ध्वनि पाई गोटे वर्णमाला रहिबा नितांत आवश्यक, किंबा प्रत्येकटी वर्ण पाई आमर गोटे निर्दिष्ट ध्वनि रही। प्रत्येकटी वर्ण पाई गोटे निर्दिष्ट ध्वनि रही, किंतु ओडिया वर्णमाला रे, ओडिया भाषार वर्णमाला रे प्रत्येकटी ध्वनिर गोटे निर्दिष्ट वर्ण रहिबा सहित केतेक ध्वनिर एक रु अधिक वर्ण रही। तेणु ओडिया वर्णमाला रे ध्वनि संख्या वर्ण संख्या ठारू कम, अर्थात 49टी वर्ण आमर रही, किंतु ता ठारू ध्वनि संख्या कम रही। एतिकी बुझी होउची। याकू देखिले आमे जानि परिबा जे काहेकि मु कहिली ध्वनि संख्या आम वर्णमाला रे कम, वर्ण अपेक्षा ध्वनि संख्या कम। कारण गोटे वर्ण आमे व्यवहार करू ई, किंतु आम वर्णमाला रे ई हर्षई आउ दीर्घई भाव में दुईटी वर्ण रही गोटे ध्वनि पाई। से भाया वर्गीयज आ अंत्यस्तज गोटे ध्वनि पाई दुईटी वर्ण रही। तालव्यस मूर्धन्यज आ दंत्यस गोटे ध्वनि पाई 3टी वर्ण रही। एई दृष्टि आमर वर्ण अपेक्षा ध्वनि मानकर संख्या कम। तेबे से जहा हो आमे वर्तमान जीवा वर्ण मानकर विभागीकरण को। आमर वर्ण मानक विभागीकरण मु पूर्वर कहि सारिछि जे ओडिया वर्णमाला रे दुई प्रकार वर्ण आमे देखिया को पाऊ, किंबा पृथ्वीर समस्त वर्णमाला रे ए विभागीकरण यथासाध्य करा जाइछि। गोटे होछि स्वरवर्ण आ गोटे होछि व्यंजन वर्ण। स्वरवर्ण और व्यंजन वर्ण भाव में दुई भाग में प्रत्येक वर्णमाला को, प्रत्येक भाषार वर्णमाला को विभागीकरण करा जाइଥାଏ। सेभଳି ओडिया भाषार वर्णमाला को मध्य स्वरवर्ण और व्यंजन वर्ण विभाग में विभागीकरण करा जाइछि। तेबे
ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରୁଥିବା ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କହିପାରିବା। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କହିପାରିବା। ତେବେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ରହିଛି ମୋଟ 11ଟି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଓ, ଆ, ହର୍ଷ ଇ, ଦୀର୍ଘ ଇ, ହର୍ଷ ଉ, ଦୀର୍ଘ ଉ, ରୁ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ ଏମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଦୀର୍ଘ ରୁ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଲୁ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନାହିଁ ବା ବ୍ୟବହାରରେ ସେ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗୀକରଣ ଆମେ ଜାଣିବା। 11 ଗୋଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ମୋଟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀକରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗୀକରଣରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମର ବିତୁଥିବ ବା ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବା ବା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଆମର ସମୟ ଦୀର୍ଘ ଯାଉଥିବ ବା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ନେଉଥିବ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ। ତ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ରହିଛି 4ଟି ଓ, ହର୍ଷ ଇ, ହର୍ଷ ଉ ଆଉ ରୁ। ସେଭଳି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ରହିଛି ଆ, ଦୀର୍ଘ ଇ, ଦୀର୍ଘ ଉ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ। ମୋଟ 11ଟି ବର୍ଣ୍ଣ। 11ଟି ବର୍ଣ୍ଣରୁ 4ଟି ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର, ସେଭଳି 7ଟି ରହିଛି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ବୁଝିହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା କମ୍। ତେଣୁ ଆମର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ କେତୋଟି ଧ୍ୱନି ରହିଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଏଥିରେ ରହିଛି ଧ୍ୱନି ଓ, ହର୍ଷ ଇ, ହର୍ଷ ଉ, ଆ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ। ମୋଟ 8ଟି ଧ୍ୱନି ରହିଛି। କେତୋଟି ଧ୍ୱନି ରହିଛି? ଆମ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ 11ଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ମୋଟ 8ଟି ଧ୍ୱନି ରହିଛି। ରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯେହେତୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ତାକୁ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଭଳି ଦୀର୍ଘ ଇ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଉ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଆମେ ଦେଖିଲେ ମୋଟ 8ଟି ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଅଛି, ସେଥିରୁ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କେତୋଟି? ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବିଭାଗୀକରଣ କଲେ ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଆସିଲେ ଓ, ହର୍ଷ ଇ ଆଉ ହର୍ଷ ଉ। ସେଭଳି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଆସିଲେ ଆ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଏଥିରେ କେତୋଟି ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଅଛି ଆଉ କେତୋଟି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଅଛି। ଏହି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଏହାକୁ ବିଭାଗୀକରଣ କରିବା ଓ, ହର୍ଷ ଇ, ହର୍ଷ ଉ, ଆ, ଏ, ଓ ଏଇ 6ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ଆମର ମୋଟ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି 6। ସେଭଳି ଐ ଏବଂ ଔ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ହେଲା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଆଉ କେବେ ବି ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ବିଭାଗୀକରଣକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଧ୍ୱନିତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗୀକରଣ ଜାଣିବା ବା ଧ୍ୱନି ଭେଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଧ୍ୱନିକୁ ନେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ 8ଟି ଧ୍ୱନି ଅଛି, ୟାକୁ ମନେ ରଖିକି ଚାଲନ୍ତୁ। 8ଟି ଆମର ଧ୍ୱନି ଅଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 6ଟି ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଆଉ 2ଟି ହେଉଛି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। 6ଟି ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କିଏ? ଓ, ଆ, ହର୍ଷ ଇ, ହର୍ଷ ଉ, ଏ ଏବଂ ଓ। ସେଭଳି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି କିଏ? ନା ଐ ଏବଂ ଔ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଅଛି ମୋଟ କେତୋଟି ଅଛି? ନା 8ଟି ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଅଛି। ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ହେଉଛି ଆମର ବାଗ୍ଯନ୍ତ୍ରରେ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା। ତ ପ୍ରଥମ କଥା, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ 3ଟି କଥା ପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଜିହ୍ୱାର ସ୍ଥିତି ବା ଜିହ୍ୱାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଧ୍ୱନିଟି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ବା କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ସେଭଳି ଭାବରେ ଓଠ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହୁଛି, ଓଠ ବିସ୍ତୃତ ରହୁଛି ନା ଗୋଲାକୃତ ରହୁଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଓଠର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯାଞ୍ଚ କରିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏ କେଉଁ ସ୍ୱର ବା ୟାର ନାଁ କ'ଣ ହେଇପାରିବ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅଗ୍ର ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଆମର ଜିହ୍ୱା ଅଗ୍ର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ ବା ପ୍ରସୃତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରସ୍ୱର କହିଥାଉ। ଇ ଏବଂ ଏ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଆମର ଜିହ୍ୱା ଅଗ୍ର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ। ଜିହ୍ୱା ଅଗ୍ର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ୟାକୁ କହିପାରିବା ଅଗ୍ରସ୍ୱର। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପଶ୍ଚାତ୍ ସ୍ୱର,
ନା ପଶ୍ଚାତ ସ୍ୱର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜିହ୍ୱା ପଛକୁ ବା ପଶ୍ଚାତ ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ଜିଭ ପଛ ଭାଗକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇକି ସେ ଆମର କ'ଣ କରିବ ନା ଗଳ ଗହ୍ୱରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଲେବୁଲକୁ ଆଣି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିପାରିବା ତାକୁ ପଶ୍ଚାତ ସ୍ୱର। ବା ଜିହ୍ୱା ପଶ୍ଚ ଭାଗର ଜିହ୍ୱା ଉପରକୁ ଉଠି କମଳ ତାଳୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିପାରିବା ତାକୁ ପଶ୍ଚାତ ସ୍ୱର। ପଶ୍ଚାତ ସ୍ୱର କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ଓ ରହୁଛି, ଉ ରହୁଛି, ଓ ରହୁଛି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚାତ ସ୍ୱର। ସେଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱର କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଆମର ଜିହ୍ୱାର ମଧ୍ୟଭାଗ ଉପରକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱର କହିପାରିବା। ଏଥିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜିହ୍ୱା କେନ୍ଦ୍ର ଦିଗକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗ ଜିଭର ପଛ ଅର୍ଦ୍ଧ ଓ ପଛ ଜିଭର ଆଗ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉପରକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ବା ଉଠିଯାଏ ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱର କୁହାଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟେ କଥା ଏଥିରେ ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ବାଗ୍ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ବାଗ୍ଯନ୍ତ୍ରରେ କେଉଁ ଅଂଶ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି, କେଉଁ ଅଂଶ କାହା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି, ଏହାକୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକିଏ ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ରହିବ ନାହିଁ। ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱର ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ କିଏ ରହୁଛି ନା ଆ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱର। ମନେ ରଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆ ହେଉଛି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱର। ଏ କେନ୍ଦ୍ର ଭାଗରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିହ୍ୱା ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଅଗ୍ର ଜିହ୍ୱାର ପଛ ଭାଗ ଆଉ ପଶ୍ଚାତ ଜିହ୍ୱାର ଆଗ ଭାଗ ଯାହା ପାଇଁ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ଜିହ୍ୱା ମଧ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବୃତ ସ୍ୱର ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧସମ୍ବୃତ, ବିବୃତ, ଅର୍ଦ୍ଧବିବୃତ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିକୁ ବିଭାଗୀକରଣ କରିପାରିବା। ଯେଉଁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜିଭର କିଛି ଅଂଶ ଅଧିକ ଉପରକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୁଖ ବିବର ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ବୃତ ସ୍ୱର କହିପାରିବା। ସମ୍ବୃତ ସ୍ୱର ଆମେ କାହାକୁ କହିପାରିବା ନା ଜିଭ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଜିଭର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଜିଭ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜିଭ ଆମର ଉପରକୁ ଉଠିଯିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ମୁଖ ବିବର ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂକୁଚିତ, ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ପବନ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବା ଭଳି ବାଟ ରହିବ, ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ବୃତ ସ୍ୱର କହିପାରିବା। ସମ୍ବୃତ ସ୍ୱର କିଏ କିଏ ରହିଛନ୍ତି? ହର୍ଷଇ ଆଉ ହର୍ଷଉ। ସେଭଳି ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ବୃତ କିଏ କିଏ ରହିଛନ୍ତି ନା ସମ୍ବୃତ ଠାରୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ, ମାନେ ମୁଖ ବିବର ଟିକେ ହାଲକା ପରିମାଣରେ ଖୋଲିଯିବ, ତ ତାକୁ ଆମେ ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ବୃତ କହିପାରିବା। ଏ ଏବଂ ଓ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ବୃତ। ସେଭଳି ଭାବରେ ବିବୃତ ଆମେ କାହାକୁ କହିପାରିବା ନା ବିବୃତ, ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଆମର ପାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲା ରହିଯିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ତାକୁ ବିବୃତ ସ୍ୱର କହିପାରିବା। ଆ ହେଉଛି ବିବୃତ ସ୍ୱର। ସେଭଳି ଅର୍ଦ୍ଧବିବୃତ ସ୍ୱର କିଏ ନା ଓ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧବିବୃତ ସ୍ୱର। ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ମୁଖ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ମୁଖ ଗହ୍ୱର ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ସେଭଳି 2 ଓଠର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଆମେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିମାନଙ୍କର ବିଭାଗୀକରଣ କରିପାରିବା। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଆସିବ ବୃତ୍ତାକାର ବା ଗୋଲାକୃତି। ମନେ ରଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଶ୍ଚ ଜିହ୍ୱାରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ବି ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ପଶ୍ଚ ଜିହ୍ୱାରେ ସେ ଧ୍ୱନି ସମସ୍ତ ଗୋଲାକୃତ ବା ବୃତ୍ତାକାର। ପଶ୍ଚ ଜିହ୍ୱାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନି ସମୂହ ଗୋଲାକୃତ ଆଉ ଅଗ୍ର ଜିହ୍ୱାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନି ସମୂହ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ଗୋଲାକୃତ ବା ଅବୃତ୍ତାକାର। ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଖାଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଉ ହେଉଛି ଗୋଲାକୃତ ଆଉ ଆ ଏବଂ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗୋଲାକୃତ। ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇଦେବି। ଚିତ୍ର ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ଯେ ଐ ଏବଂ ଔ ଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛନ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର। ଐ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ଓ ପାଇଁ ଜିହ୍ୱା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର କହିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ସମସ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ତ ସଘୋଷ, ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିକ ଧ୍ୱନି ନିର୍ଗତ ହୁଏ ବା ଅଧିକ ବାଟକୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣଟା ଆମର ଶୁଣାଯାଏ। ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଯେତିକି ବାଟକୁ ଶୁଣାଯିବ, ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଲାଉଡ଼ଲି ଆଗକୁ ଶୁଭିବ, ସେତେ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଶୁଭିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅ ଏବଂ ଇ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଶୁଭିବ, ଔ କିମ୍ବା ଐ ସେତେ ପରିମାଣରେ ଶୁଭିବ ନାହିଁ, ସେତେ ପରିମାଣରେ ଆମର ଶବ୍ଦ ନିର୍ଗତ ହେବ ନାହିଁ।
କାହିଁକି ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନିରେ ସିଏ ମୁଖ ବିବର ଅବରୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ମାନେ ଗୋଟିଏ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ସିଏ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ, କେବଳ ସେଇ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଇଏ ଅଧିକ ଦୂରକୁ ଶୁଭିବ ନାହିଁ, କିଏ ଅଧିକ ଦୂରକୁ ଶୁଭିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗାୟକ ଗାନ କରୁଥିବେ, ଯେକୌଣସି ସଙ୍ଗୀତ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଜଣେ ଗାୟକ ଗାନ କରୁଥିବେ, ସେ ଆ ଧ୍ୱନିକୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଉପରକୁ ଟାଣୁଥିବେ, କାରଣ ଆ ଧ୍ୱନି ଯେତେ ଜୋରରେ ଶୁଭିବ ବା ଆ ଧ୍ୱନିକୁ ନେଇକି ଯେତେ ଜୋରରେ ଜଣେ ଲୋକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜର ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିପାରିବ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ପରିବେଷଣ କରିହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ସେତେ ଭିତରକୁ ଯିବାନି, ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ତ ଐ ଏବଂ ଔ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ବା ଯୌଗିକ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବା, ବା ଦ୍ୱିସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ସ୍ୱରଧ୍ୱନିକୁ ମନେ ରଖିବାର ବାଟ ବତେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଠର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଠର ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ବିସ୍ତୃତ ସ୍ଥିତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଗ୍ରଜିହ୍ୱାରେ କୌଣସି ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ, ଜିଭର ବିସ୍ତୃତି ଏଭଳିଆ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ସାମାନ୍ୟ ବିସ୍ତୃତିରୁ ଇଏ ସର୍ବାଧିକ ବିସ୍ତୃତି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ସେଭଳି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ବିସ୍ତୃତି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲାକୃତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଶ୍ଚଜିହ୍ୱାରେ କୌଣସି ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ, ପଶ୍ଚଜିହ୍ୱାରେ କୌଣସି ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜିହ୍ୱାଗ୍ର ବା ଜିହ୍ୱାର ସ୍ଥିତି ସମ୍ବୃତ୍ତ ଆଡ଼କୁ ପଳାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଓଠର ସ୍ଥିତି ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲାକୃତ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଗ୍ରଜିହ୍ୱାରେ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ, ଯଦି ଆମର ଜିହ୍ୱାର ସ୍ଥିତି ସମ୍ବୃତ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବୃତ୍ତ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଆମର ଓଠର ସ୍ଥିତି ସର୍ବାଧିକ ବିସ୍ତୃତ ହେଉଛି। ମନେ ରଖିବା ଯେ ଅଗ୍ରଜିହ୍ୱାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବୃତ୍ତ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇବେ ସର୍ବାଧିକ ବିସ୍ତୃତ ହେବ, ପଶ୍ଚଜିହ୍ୱାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବୃତ୍ତ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇବେ ସେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲାକୃତ ହେବ। ଆମେ ଏଇ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା, ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱର ତ୍ରିକୋଣର ଚିତ୍ର। ସ୍ୱର ତ୍ରିକୋଣର ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଅଗ୍ରସ୍ୱର, ଇଏ ହେଉଛି ଜିହ୍ୱାର ସ୍ଥିତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଜିହ୍ୱା ଅଗ୍ର ବା ଅଗ୍ର ଜିହ୍ୱା, ଇଏ ହେଉଛି ପଶ୍ଚାତ୍ ଜିହ୍ୱା, ଇଏ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଜିହ୍ୱା। ଆଉ ଜିହ୍ୱା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜିହ୍ୱା ଏଇଥିରେ ଯଦି ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କଥା କହୁନଥିବା ବା ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା, ସେତେବେଳେ ଜିହ୍ୱା ଏଇ ଉଚ୍ଚତାରେ ରହେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱରଦଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ, ଜିହ୍ୱା ଉଠି ଏତିକି ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିପାରେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି, ଜିହ୍ୱା ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିପାରେ। ୟାକୁ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ, ଏଇ ଭାଗରେ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସୂଚିତ କରିଦିଏ ଯେ ଇଏ ଅଗ୍ରଜିହ୍ୱାର ସ୍ଥିତି, ଏଥିରେ ହେଉଛି ସମ୍ବୃତ୍ତର ରେଖା, ଇଏ ହେଉଛି ବିବୃତର ରେଖା। ସମ୍ବୃତ୍ତ ଆଉ ବିବୃତ 4, ଏଇ ଯେଉଁ 4 ନମ୍ବର ରେଖା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ବିବୃତର ରେଖା, ଉପରଟା ହେଉଛି ସମ୍ବୃତ୍ତର ରେଖା। ଏପଟେ ବି ସେମିତି, ଏପଟେ କୌଣସି ଅଲଗା ନାହିଁ। ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଅଗ୍ରସ୍ୱର, ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବ। ଅଗ୍ରଜିହ୍ୱାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବ ଅଗ୍ରସ୍ୱର, ପଶ୍ଚାତ୍ ଜିହ୍ୱାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବ ପଶ୍ଚସ୍ୱର, ମଧ୍ୟ ଜିହ୍ୱାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବ ମଧ୍ୟସ୍ୱର। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ, ଜିହ୍ୱା କେଉଁ ଭାଗ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ଆଉ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜିହ୍ୱା କେତେ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉଠୁଛି। କେତେ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଏଇ ପାଖରେ ଯଦି ଜିହ୍ୱା ଉଠିଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ହେବ ବିବୃତ। କିନ୍ତୁ ଜିହ୍ୱାର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଏଇ ପାଖକୁ ଉଠିଗଲା, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଅର୍ଦ୍ଧ ବିବୃତ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ପାଖକୁ ଯଦି ଉଠି ଆସିଲା, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ବୃତ। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପରକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସମ୍ବୃତ। ତେବେ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଯେ ଓଠର ସ୍ଥିତି କେମିତି କ'ଣ ରହିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପଶ୍ଚାତ୍ ଜିହ୍ୱାରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ପଶ୍ଚାତ୍ ଜିହ୍ୱାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବିବୃତରୁ ସମ୍ବୃତ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଯେତେ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ, ମାନେ ଯଦି ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି, ତ ଇଏ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଲାକୃତ ରହିବ, ଓଠର ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ଗୋଲାକୃତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ବୃତ୍ତ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇବା, ତ ସମ୍ବୃତ୍ତ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପହଞ୍ଚିଯିବା, ଯଦି ଏଇଥିରେ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲାକୃତ ହେବ, ଓଠର ସ୍ଥିତି ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲାକୃତ। ସେଭଳି ଭାବରେ
ଯଦି ବିବୃତ ପାଖରେ କୌଣସି ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ତେବେ ତାହା ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ରହିବ। ଅର୍ଥର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିବ ନା ସାମାନ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ବୃତ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି କୌଣସି ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଥର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ରହିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମନେ ରଖିବେ ଅଗ୍ର ଜିହ୍ୱାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନି ଅଗୋଲାକୃତ, ପଶ୍ଚାତ ଜିହ୍ୱାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନି ଗୋଲାକୃତ। ସମ୍ବୃତ ରେଖା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବ ସେ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଲାକୃତ ପଶ୍ଚାତ ଜିହ୍ୱାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ର ଜିହ୍ୱାରେ ସମ୍ବୃତ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବ ସେ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ। ଏତିକି କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଧ୍ୱନି ପାଖକୁ ଯିବା। ଓଡ଼ିଆ ମାନସ୍ୱର ବା ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱର ତ୍ରିକୋଣକୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ହର୍ଷଉ କେଉଁ ପାଖରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର ସବୁ ଆସିଛି। ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଇ ଅଗ୍ର ଜିହ୍ୱାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ଧ୍ୱନି ହେଉଛନ୍ତି ଇ ଏବଂ ଏ। ଅଗ୍ର ଜିହ୍ୱା ଇ ଏବଂ ଏ ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ଆମର ଅଗ୍ର ଜିହ୍ୱା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଅଗ୍ର ଜିହ୍ୱା ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜିହ୍ୱାର ସ୍ଥିତି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉଠିଲା ନା ଜିହ୍ୱାର ସ୍ଥିତି ଏଇଟା ହେଉଛି ବିବୃତ, ଇଏ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ବିବୃତ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ବୃତ, ଏ ସମ୍ବୃତ। ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ବୃତ ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିବୃତ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଉଠିଛି ଯେତେବେଳେ ଏ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି। ଏ ସମୟରେ ଆମର ଜିହ୍ୱାର ସ୍ଥିତି ଏଇଠି ରହୁଛି। ଇ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜିହ୍ୱାର ସ୍ଥିତି ସମ୍ବୃତ ପାଖକୁ ଉଠି ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଇକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ଅଗ୍ର ସମ୍ବୃତ। ଆଉ ସମ୍ବୃତ ପାଖରେ ଥିଲେ ଅଷ୍ଟ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଅଷ୍ଟ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ। ତ ଇକୁ ଆମେ ନାମକରଣ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଇ ହେଉଛି ଅଗ୍ରସ୍ୱର, ଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଗ୍ରସ୍ୱର, ଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମ୍ବୃତ ସ୍ୱର, ଆଉ ଇକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ବା ଅଗୋଲାକୃତ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି। ଇକୁ ଆମେ କ'ଣ ନାମକରଣ କରିପାରିଲେ ନା ସମ୍ବୃତ, ଅଗ୍ରସ୍ୱର ଆଉ ବିସ୍ତୃତ ବା ଅଗୋଲାକୃତ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି। ସେଭଳି ଭାବରେ ଏକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ଏକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଅଗ୍ର, ଏକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଅଗ୍ରରେଖା ପାଖରେ ବା ଅଗ୍ର ଜିହ୍ୱାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି, ତ ୟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଅଗ୍ର। ପ୍ରଥମ କଥା ସେ ହେଉଛି ଅଗ୍ର। ତାପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ। ଯେହେତୁ ଆମର ସମ୍ବୃତ, ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ବୃତ ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧ ବିବୃତର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ ଇଏ ଯାଇଛି ବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିହ୍ୱା ଉଠିଛି ବା ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ୟାକୁ କହିପାରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ରେଖା ପାଖରେ ଥିଲେ ଅଷ୍ଟର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିବ ମୁଁ କହିଥିଲି ଅଗୋଲାକୃତ। ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ତୃତ ରହିବ ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ହିଁ ବିସ୍ତୃତ। ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ତୃତ କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ହିଁ ବିସ୍ତୃତ। ତେଣୁ ଏ ଏକ ଅଗ୍ର, ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଆଉ ଅଗୋଲାକୃତ ବା ବିସ୍ତୃତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ଓକୁ ଆମେ ନାମକରଣ କରିପାରିବା ପଶ୍ଚାତ ସମ୍ବୃତ ଗୋଲାକୃତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ପଶ୍ଚାତ ସମ୍ବୃତ, ଏ ହେଉଛି ସମ୍ବୃତ ରେଖା, ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ବୃତ ରେଖା, ତ ଏ ମଧ୍ୟକୁ ଉଠି ଯାଇଛି ଜିହ୍ୱାର ସ୍ଥିତି, ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଜିହ୍ୱାର ପଶ୍ଚ ଭାଗ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଓକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପଶ୍ଚ ସମ୍ବୃତ ଆଉ ଗୋଲାକୃତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଲାକୃତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ସେଭଳି ଭାବରେ ଓକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପଶ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଗୋଲାକୃତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ଓକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପଶ୍ଚ ଗୋଲାକୃତ ବିବୃତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ବିବୃତ ରେଖା। ଏଇ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ ସେତେବେଳେ ମୁଖ ବିବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିପାରିବ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ବେଳେ କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ। ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଖ ବିବର ଖୋଲିକି ରହୁଛି। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆକୁ ଆମେ ନାମକରଣ କରିପାରିବା ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱର। ଆ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱର, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିବୃତ ସ୍ୱର, କାରଣ ବିବୃତ ରେଖା ପାଖରେ ଅଛି। ଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱର, କାରଣ ମଧ୍ୟ ରେଖା ସିଧା ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ବିବୃତ ସ୍ୱର ପାଖାପାଖି ଅଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବିବୃତ ସ୍ୱର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱର। ଏତିକି ଆମେ ସ୍ୱରଦଣ୍ଡ ବିଭାଗୀକରଣରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତ ଏଇ ରେଖାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ପାଖରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଇଏ ରେଖା ହେଉଛି ଅଗ୍ର ଜିହ୍ୱାର, ଇଏ ହେଉଛି ପଶ୍ଚାତ ଜିହ୍ୱାର, ଇଏ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଜିହ୍ୱାର, ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବୃତ, ଅର୍ଦ୍ଧ ସମ୍ବୃତ,
ବିବୃତ ଅର୍ଦ୍ଧବିବୃତ। ଏଥିରେ ଯେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ ସମ୍ବୃତ ରହିବ, ଏଥିରେ ଯେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ରହିଲା, ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ ବିବୃତ ରହିଲା, ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ, ପୁଣି ହେଲା ସମ୍ବୃତ। ସେଭଳି ଭାବରେ ପଶ୍ଚାତ୍ ଜିହ୍ୱାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ସମସ୍ତ ଧ୍ୱନି ହେବ ଗୋଲାକୃତ, ଅଗ୍ର ଜିହ୍ୱାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ସମସ୍ତ ଧ୍ୱନି ହେବ ଅଗୋଲାକୃତ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତେଣୁ ସ୍ୱର ତ୍ରିକୋଣକୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏ ସ୍ୱର ତ୍ରିକୋଣ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆହୁରି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପାଖକୁ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ପଦ୍ଧତି କେମିତି, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗୀକରଣ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିପାରିବ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା। କାରଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ତେଣୁ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ କଥା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କହିବା। ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 38, ସେଥିପାଇଁ ମୋଟ ଧ୍ୱନି ଅଛି 32ଟି। ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା 38 କିନ୍ତୁ ଧ୍ୱନି ଅଛି 32ଟି। ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା 11, ଧ୍ୱନି ଅଛି 8ଟି। 8ଟି ଧ୍ୱନିରୁ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି 6ଟି ଆଉ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି 2ଟି। ୟାକୁ ମନେ ରଖିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗୀକରଣ ପାଖକୁ। ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗୀକରଣରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କେଉଁ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାକୁ ବର୍ଗ୍ୟ ଅବର୍ଗ୍ୟ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହିପାରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ କଚଟ ତପ ଭାବରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରିପାରୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ତ କଚଟ ତପ 5ଟି ବର୍ଗ ରହିଛି, ତ ୟାକୁ ଆମେ 25ଟି ବର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଲେ। ଆଉ ରହିଲା ଯିଏ 13ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବର୍ଗ୍ୟ, ଯେଉଁଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 13ଟି ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆମର ରହିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାପରେ ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପାଖକୁ ଯିବା। ବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ନା କଚଟ ତପ 5ଟା ବର୍ଗ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଥି ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ କ ବର୍ଗର ଧ୍ୱନି ସବୁ କଣ୍ଠରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ ବର୍ଗର ସମସ୍ତ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଣ୍ଠ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ବା ଗଳଗହ୍ୱର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ କଣ୍ଠ ଧ୍ୱନି କହୁ। ଚ ବର୍ଗ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ତାଳବ୍ୟ ବା ତାଳୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତାଳୁ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା କଠିନ ତାଳୁକୁ ସାଧାରଣତଃ ତାଳୁ ବୋଲି କହୁ, ଯେଉଁଟା ବତ୍ସ ପ୍ରଦେଶର ସାମାନ୍ୟ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ଖଦଡିଆ ଅଂଶ, ଆମେ ଯଦି ଦାନ୍ତ ମାଢ଼ିର ଉପରକୁ ସାମାନ୍ୟ ଖଦଡିଆ ଅଂଶ ଯେଉଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଯଦି ଆଙ୍ଗୁଳି ମାରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେଇ ଅଂଶକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର କଠିନ ତାଳୁ। ତ ସେଇଠି ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ତାଳୁ। ତ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ସେଇଠି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ଚ ବର୍ଗର ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ସେଥିରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଚ ବର୍ଗ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ୟାକୁ ଆମର ବତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ତେଣୁ ୟାକୁ ବତ୍ସ୍ୟ ସଂଘର୍ଷୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଚ ବର୍ଗର ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନିୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତକୁ ବତ୍ସ୍ୟ ସଂଘର୍ଷୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ବତ୍ସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଜାଣିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଟ ବର୍ଗ ପାଇଁ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବା ମୂର୍ଧା ଆମର ବ୍ୟବହୃତ। ମୂର୍ଧା କେଉଁଟା ନା କଠିନ ତାଳୁର ଟିକେ ଆଗକୁ, ମାନେ ଯଦି ଆମେ ବତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଗକୁ ପଳେଇବା, ଖଦଡିଆ ଅଂଶ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ନାହିଁ, ସାମାନ୍ୟ ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ ସିଏ ହେବ ମୂର୍ଧା, ତାକୁ ହିଁ ମୂର୍ଧା କହନ୍ତି। ତ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ସେଇଥିରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ବର୍ଗର ତ ଥ ଦ ଧ ନ ପାଇଁ ଦନ୍ତ ବା ଆମର ଦାନ୍ତ ମାଢ଼ିର ଉପର ଦାନ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ପ ବର୍ଗର ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଓଠ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଓଠର ସ୍ପର୍ଶ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ପ ବର୍ଗର ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ, ତେଣୁ ୟାକୁ ଓଷ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଅବର୍ଗ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗୀକରଣ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଅବର୍ଗ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ, ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ, ଅଜଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ଭେଦରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଏ। ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କିଏ ନା ଜ, ୟ, ର, ଳ, ଲ, ଉ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହେତୁ ଅନ୍ତସ୍ଥ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେଭଳି ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ନା ସ, ଶ, ଷ, ହ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖରନ୍ଧ୍ରରୁ ଯେଉଁ ବାୟୁ ବାହାରେ ସିଏ ସାଧାରଣତଃ ଉଷୁମ ବାୟୁ ବାହାରେ, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ସେଭଳି ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ଏମାନେ ସ୍ୱର କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଶ୍ରୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ବି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଗ ବାହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି ଅନୁସାର, ବିସର୍ଗ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ।
ଆଉ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭାଗୀକରଣ କରିପାରିବା। ଯେଉଁ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ମିଶେଇକି ଅନୁନାସିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭାଗୀକରଣ କରିପାରିବା। ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିବା? ୱ, ଣ୍ୟ, ଣ, ନ, ମ ତଥା ଅନୁସାର ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁନାସିକ ବା ନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କହିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଥିବା ଏଇ ସାରଣୀକି, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗୀକରଣ କଣ୍ଠବର୍ଣ୍ଣ ଅ ଆ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି, ଏ ନିତାନ୍ତ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଟେ। ଏହାର କୌଣସି ଯୁକ୍ତିସମ୍ମତ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ତଥ୍ୟ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଏହାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଦିଆହେଇଛି ତ ଏହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଭାଗୀକରଣ ଅଟେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଅ ଆ ସହିତ କ ବର୍ଗର ସମସ୍ତ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଏବଂ ହ ଆଉ ବିସର୍ଗକୁ କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ତ ହ ଏବଂ ବିସର୍ଗ ଏହାକୁ କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯିବାର କାରଣ ଏଇଆ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ଏହା ଏକ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ହ ଏକ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ହ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ କାକଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ଝଲକାଏ ବାୟୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବାହାରି ଆସୁଛି। ତ କଣ୍ଠରୁ ବାହାରି ଆସୁଛି ଯେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଏଥିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅ ଆ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିତାନ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ତେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ କରାଯାଇଛି ଆମେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଅ ଆ ଏବଂ କ ବର୍ଗର ସମସ୍ତ 5ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ହ ଓ ବିସର୍ଗ କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର। ସେଭଳି ହର୍ଷଇ ଏବଂ ଦୀର୍ଘଇ ସହିତ ଚ ବର୍ଗର ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଚ ଛ ଜ ଝ ତଥା ଜ ୟ ସ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏ ତାଳୁ ପ୍ରଦେଶରୁ ଜ ୟ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଳୁ ପ୍ରଦେଶରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କହିପାରିବା। ସେଭଳି ରୁ, ଟ, ଠ, ଡ, ଢ, ଣ, ସ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ମୂର୍ଧା କେଉଁ ପ୍ରଦେଶକୁ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ଆଗରୁ ସୂଚିତ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ତା ନାଁରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏ ମୂର୍ଦ୍ଧାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି। ସେଭଳି ଟ ବର୍ଗର ସମସ୍ତ ଆଉ ରୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେଭଳି ତ ଥ ଦ ଧ ନ ଏବଂ ସ ଦନ୍ତ୍ୟସ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହାର ନାଁ ଜାଣିଥିବେ ଦନ୍ତ୍ୟସ। ଦନ୍ତ୍ୟସ କାହିଁକି? ଦନ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଦନ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ତେଣୁ ତାର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ଦନ୍ତ୍ୟସ। ତ ବର୍ଗର 5ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଦନ୍ତ୍ୟସ ହେଉଛନ୍ତି ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେଭଳି ଅଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ପ ବର୍ଗର 5ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କୁ ଅଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କହିପାରିବା। ଅଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯିବା ଭିତରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟତା ଯଦିଓ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଏମିତି ମନେ ରଖିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଓ ଆ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚାତଜିହ୍ୱା ଆମର କମଳ ତାଳୁ ପଟକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି, ତ କଣ୍ଠ ଅବରୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ତ କଣ୍ଠ ଅବରୁଦ୍ଧ ହେଉଥିବାରୁ ୟାକୁ ଆମେ କଣ୍ଠ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କହିପାରିବା। ଯଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟତା ଖୋଜିବା ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ୟାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବା। ସେଭଳି ଇ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜିହ୍ୱା ଅଗ୍ରଜିହ୍ୱା କଠିନ ତାଳୁ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଇ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଅଗ୍ରଜିହ୍ୱା ଆମର କଠିନ ତାଳୁ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି, ଯଦିଓ ସିଏ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହିଁ। ୟାକୁ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ଆକାରରେ ରଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଇ ଯେହେତୁ ଏକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସଘସ, ତ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ ସେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇବ। ତ ଏଥିରେ ଆମର ରହୁଛି ସେ ଯେହେତୁ କଠିନ ତାଳୁ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଜିହ୍ୱା ଅଗ୍ର, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କହିପାରିବା। ସେଭଳି ରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଆମର ମୂର୍ଧନ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଆମେ ଲଳିତ ସ୍ୱର ର କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଅବଶ୍ୟ ୟା ପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ। ଯେତେବେଳେ ରୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଆମର ଅଗ୍ରଜିହ୍ୱା ମୂର୍ଧା ପ୍ରଦେଶରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇକି ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ରୁ ଅଗ୍ରଜିହ୍ୱା କ'ଣ ହେଉଛି? ମୂର୍ଧା ପ୍ରଦେଶରେ ବାଡ଼େଇ ହେଉଛି ବା ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ସେଥିରେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ରୁକୁ ଆମେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ରଖିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ହର୍ଷ ଓ ଦୀର୍ଘକୁ ଅଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାହିଁକି ରଖିପାରିବା? ନା ଅଷ୍ଟ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ, ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲାକୃତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିବି। ତ ଗୋଲାକୃତ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଅଷ୍ଟଦ୍ୱୟ ପ୍ରାୟତଃ
स्पर्श करने पाखापाखि हो जाती अष्टद्वय प्रायतः स्पर्श करने पाखापाखि हो जाती उ उच्चारण समय आपण मैंने निजे उच्चारण कर देखूँ तो आपण मैंने जापर तो उच्चारण समय जेहेतु अष्टद्वय परस्पर पाखापाखि हो जाती तेणु ताको आम अष्टवर्ण भाव में विभागण कर से भली ए ओई को आम कंठ और तालु उच्चारण स्थान यार कंठ और तालु रोथबारु कंठ तालव्य वर्ण भाव में विभागीकरण कर ए ओई को आम कंठ तालव्य वर्ण कहीपर कारण ए जितेबाला आम उच्चारण करुँचे कंठ भी व्यवहृत होची एवं अग्रजिह्वा तालु प्रदेश को तालु आड़ को आमर कठिन तालु आड़ को अग्रसर होची ओई से भली तेणु या आम कंठ तालव्य वर्ण कहीपर ओ औ मध्य से भाव में कंठ व्यवहृत होची आउ अष्ट ओ औ एथिरे अष्ट व्यवहृत होची तेणु या आम कंठोष्ठ वर्ण कहीपर से भली भाव में व्यंजन वर्ण रही ओ या आम कौन करवा दंतष्ठ ओ ओ एथिरे दंत लगुच दंत लगियार कारण होची ये होची ओडिया भाषार नुह ए होची ओ ओडिया भाषा पाई व्यवहृत हुए नहीं ये व्यवहृत हुए साधारणतः इंग्राजी भाषा पाई आउ इंग्राजी उच्चारण पद्धति तल ओठ एवं उपर दांत माढ़ी साधारण भाव में स्पर्श करने पाखापाखि हो जाती एवं स्पर्श हुए तेणु दंतर एथिरे व्यवहार होची एवं अष्टर व्यवहार होची तो अंत्यस्थ जो ओ रोचे आमर बा ब रोचे या दंतोष्ठ वर्ण कहवा युक्तियुक्त अटे से भली भाव में अनुसार को आम मुख नासिका अनुसार जितेबाला आमर कौन होची ना अनुसार जितेबाला आमर उच्चारण होची बा चंद्रबिंदु जितेबाला उच्चारण होची एथिरे मुख पटे किछि वायु निर्गत होची आ नासिका पटे किछि वायु निर्गत होची तेणु या आम अनुनासिक वर्ण कहि परिबा से भली उ न्य ण न म एई पांचटी वर्ण को आम कहि परिबा अनुनासिक वर्ण एथिरे कंठ आ तालुर व्यवहार होची ठीक अच्छे तापर आम बर्तमान जीवा अल्प प्राण व्यंजन पाखक अल्प प्राण व्यंजन साधारण भाव में घोषिकी आपण मैंने मन रखिथे जो व्यंजन वर्ण उच्चारण समय अल्प प्राण वायु निर्गत हुए ताको अल्प प्राण व्यंजन कहते ये साधारण कथा समस्त मन रखिथे तो प्रत्येक वर्गर प्रथम तृतीय एवं पंचम वर्ण अल्प प्राण व्यंजनर अंतर्गत देखु किए रहिले ना क ग उ प्रत्येक वर्गर प्रथम तृतीय आउ पंचम वर्ण ता सहित क ग उ च ज न्य ट ड ण त द न प ब म ता सहित ज र ळ ओ ये जो अंतस्थ वर्ण एमाने मध्य अल्प प्राण व्यंजनर अंतर्भुक्त तापरे आमे जिबा महाप्राण व्यंजन पाखक महाप्राण व्यंजन आमे क्या कहबा ना जो वर्ण मानक उच्चारण समय महाप्राण वायु निर्गत होतबो ख घ छ झ ठ ढ थ ध साधारण भाव में आपण मैंने देखुए जिते मुझे ख उच्चारण करुच्ची से कौन हो ना झलकाय पवन हठात आग को बाहरी आछि ख ख किंतु क उच्चारण समय आमर जेहेतु क उच्चारण समय कंठ रुद्ध है टाइप क क कंठ रुद्ध है टाइप रोचे तेणु से पवन सीधा सड़क भाव में बाहरी पारना तेणु सी अल्प प्राण रहा किंतु ख उच्चारण समय झलकाय पवन काकड़ देहरु सीधा सड़क भाव में मुखरंध्र दे बाहरी आसुची तेणु या आम कहीपर महाप्राण बा बहुत वायु ए निर्गत होची तेणु प्रत्येक वर्गर द्वितीय और चतुर्थ वर्ण को आम महाप्राण व्यंजन अंतर्भुक्त करा ता सहित स स स तीनटा स आउ ह जितेबाला आम उच्चारण करुचे ताको आम महाप्राण व्यंजन भाव में नामकरण करिपरिबा कारण जितेबाला आम तालव्यस मूर्धन्यस दंतेस यांकर तो उच्चारण पद्धति समान जेतु ध्वनि गोटे तो स स स ह जितेबाला आम उच्चारण करुचे एथर कौन हो ना अधिक वायु निर्गत होची तेणु या आम महाप्राण वायुर अंतर्भुक्त करिपरिबा ह आपण माने उच्चारण करके देखंतु ह जितेबाला उच्चारण करूचंती आउ क जितेबाला क उच्चारण करंतु एवं ह उच्चारण करंतु जानि परिबे कोथिरे अधिका वायु आमर निर्गत होची साधारण भाव में मु गोटे कथा एथिरे सूचना दे दिए जे रिलेट करिकी पाठ पढ़ंतु रिलेट करिकी याको मन रखंतु कारण जदि आपण माने खाली घोषि देबे जे महाप्राण ये महाप्राण होची ख घ प्रत्येक वर्गर तृतीय चतुर्थ वर्ण महाप्राण प्रथम तृतीय पंचम होचंती अल्प प्राण तो आमर कौन हम ना आपण माने मन रखिबा
କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବା କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହାକୁ ଭୁଲିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ରିଲେଟ୍ କରିକି କେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଉଛି, ତାର ପଦ୍ଧତି କ'ଣ, କାହା ସହିତ କିଏ ଜଡ଼ିତ, ଏଇ କଥାଟା ଆପଣମାନେ ଥରେ ମନେ ରଖିଦେଲେ ତାକୁ ଆଉ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଦେବେ ଯେ ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ ବା କୋ, ଗୋ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ କଣ୍ଠରୁଦ୍ଧ ହେଲା ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି, ତ ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ। କିନ୍ତୁ ଖ, ଘ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛୁ ସିଧାସଳଖ କାକଳ ଦେହରୁ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇକି ସିଧାସଳଖ ମୁଖରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ ମହାପ୍ରାଣ ବାୟୁ କହିପାରିବା। ସେଭଳି ଅଘୋଷ ସଘୋଷର ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ନିୟମ ଅଛି। ଅଘୋଷ ସଘୋଷରେ କ'ଣ ନିୟମ ଅଛି ନା ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହେବ। ଅଘୋଷରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହେବ ନାହିଁ, ସଘୋଷରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହେବ। ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଳା, ବେକ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପେଟିକା ଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରକୁ ବାହାରିଛି, ତାଥିରେ ଆପଣ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଇ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ ତାକୁ ଆମେ ସଘୋଷ କହିବା। ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଅଘୋଷ କହିବା। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ତାଲବ୍ୟସ, ମୂର୍ଧନ୍ୟସ, ଦନ୍ତ୍ୟସ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କୋ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସେ କଣ୍ଠରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଇ ଦେଖିବେ କୋ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ କମ୍ପନ ହେଉନାହିଁ। ଯଦିଓ କମ୍ପନ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ସେ ଏକ ସାଧାରଣ କମ୍ପନ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୃହତ୍ କମ୍ପନ ବା ଅତ୍ୟଧିକ କମ୍ପନ ହେବ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସଘୋଷ ଧ୍ୱନି। ଆପଣମାନେ କୋ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ, କୋ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ଗ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ କୋ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଯଦିଓ କମ୍ପିତ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଜମାରୁ କମ୍ପିତ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ କମ୍ପିତ ହେଉଛି ସେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ କମ୍ପିତ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ନାମକରଣ କରିପାରିବାନି ଯେ ସଘୋଷ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କମ୍ପିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଗକୁ ସଘୋଷ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ଅଘୋଷ କହିବା ଏବଂ ତାଲବ୍ୟସ, ମୂର୍ଧନ୍ୟସ, ଦନ୍ତସକୁ ଆମେ ଅଘୋଷ କହିବା। ସେଭଳି ଭାବରେ ସଘୋଷ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣକୁ। ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ସଘୋଷ କୁହାଯିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏଇଆ ଯେ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଅନ୍ତିନି, ତାକୁ ଆମେ ସଘୋଷ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ହ ଲଗେଇଦେବା, ମୋ ପାଖରେ ହମ ହମ ହମ, ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ହମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ତ ସିଏ ସଘୋଷ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ସଘୋଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରଖିପାରିବା। ଯଦିଓ ଏହା ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଟେ, କାରଣ ମିଳିତ ଭାବରେ ହିଁ ସେ ସଘୋଷ ହୋଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ସେ ସଘୋଷ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଯଦିଓ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଏଠାରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏ ହେଉଛି ଅବୈଜ୍ଞାନିକ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଭାଷାଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଭାଷାଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପାଦ୍ଧତିକ ପଠନ, ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏମିତି ଯେନତେନ ପ୍ରକାରଣ ପଢ଼ାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଟାକୁ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଭେଦରେ ଆମେ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ସଘୋଷ ଯଦିଓ କରିପାରିବା, ତେବେ ହ ସହିତ ତାକୁ ଆମକୁ ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଜ, ର, ଳ ଓ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ସଘୋଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର। ବୁଝିହେଲା? ଏତିକି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗୀକରଣ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧ୍ୱନି ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଧ୍ୱନିର ବର୍ଗୀକରଣ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି ରହିଛି? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି 38ଟି। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କେତୋଟି ରହିଛି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ 38ଟି, କିନ୍ତୁ 38ଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ମୋଟ ଧ୍ୱନି ରହିଛି 32ଟି। ତେଣୁ এই 32ଟି ଧ୍ୱନିକୁ ନେଇକି ହିଁ ଧ୍ୱନି ତତ୍ତ୍ୱର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧ୍ୱନି ତତ୍ତ୍ୱର ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କଣ୍ଠ୍ୟ କରିଦେଲେ, ତାଲବ୍ୟ କରିଦେଲେ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ କରିଦେଲେ, ଦନ୍ତ୍ୟ କରିଦେଲେ, ଅଷ୍ଠ୍ୟ କରିଦେଲେ, ପୁଣି ବଶ୍ୟ କେଉଁଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଦାନ୍ତମାଢ଼ି, ଉପର ଦାନ୍ତମାଢ଼ି। ଯେତେବେଳେ ବି ଦାନ୍ତମାଢ଼ି କହୁଛି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଏ ହେଉଛି ଉପର ଦାନ୍ତମାଢ଼ିର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଭାଷାଶାସ୍ତ୍ରରେ ତଳ ଦାନ୍ତମାଢ଼ିର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଉପର ଓଠର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ଓଠ କଥା ଯଦି କୁହାହେଉଛି ସେ ହେଉଛି ତଳ ଓଠ, ଆଉ ଯଦି ଦାନ୍ତମାଢ଼ି କଥା କୁହାହେଉଛି ସେ ହେଉଛି ଉପର ଦାନ୍ତମାଢ଼ି। ତେଣୁ ବଶ୍ୟ କେଉଁଟା ନା ଉପର ଦାନ୍ତମାଢ଼ି ବା ମାଢ଼ିର ଜଷ୍ଟ ଯେଉଁ ମାଂସାଳ ଅଂଶ
ଦାନ୍ତ ମୂଳ ତାକୁ ଆମେ ବଶ୍ଚ କହିବା। ବଶ୍ଚ ପ୍ରଦେଶରେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ଚ ଛ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିବି ପୂର୍ବରୁ ଯେ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଚ ଛ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ବଶ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଅଛି ବା ବଶ୍ଚ ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ତାଲବ୍ୟ ବି କହିପାରିବା ଆଉ ବଶ୍ଚ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଆପଣମାନେ ଚ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଚ ଉଚ୍ଚାରଣ ବେଳେ ଅଗ୍ରଜିହ୍ୱା ଆଉ ଜିହ୍ୱାଗ୍ର ଏଇ ଦୁଇଟା କଥା ଉପରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ମୁଁ କହୁଛି ଅଗ୍ରଜିହ୍ୱା ଏବଂ ହେଉଛି ଜିହ୍ୱାଗ୍ର। ଜିହ୍ୱାଗ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଟପ୍, ମାନେ ଜିଭର ଆପଣ ଛୁଇଁବେ ଜିଭର ଅଗଟା ଯେଉଁଟା ସିଏ ହେଉଛି ଜିହ୍ୱାଗ୍ର, କିନ୍ତୁ ଜିହ୍ୱାଗ୍ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ବା ଜିହ୍ୱାଗ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କିଛି ଗୋଟିଏ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା 1.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଂଶ ସିଏ ହେଉଛି ଜିହ୍ୱା ଅଗ୍ରଜିହ୍ୱା, ସିଏ ହେଉଛି ଅଗ୍ରଜିହ୍ୱା, କିନ୍ତୁ ଜିହ୍ୱାଗ୍ର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ଆମର ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଚ ଛ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ, ଚ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ବା ଛ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଆମର ଅଗ୍ରଜିହ୍ୱା କ'ଣ କରୁଛି, ଅଗ୍ରଜିହ୍ୱା ଆମର ତାଲବ୍ୟ ବା କଠିନ ତାଳୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜିହ୍ୱାଗ୍ର ବଶ୍ଚ ପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷର ସୂଚନା ଦେଉଛି। ବଶ୍ଚ ପ୍ରଦେଶରେ ମିଳିତ ହେଉଛି, ଯଦିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଳିତ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେ ମିଳିତ ହେଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଚ ଛ ଛକୁ ଆମେ ବଶ୍ଚ ଧ୍ୱନିର ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀକରଣ କରିପାରିବା। ସେଭଳି କାକଲ୍ୟ ଧ୍ୱନି, କାକଳ କ'ଣ ନା କାକଳ ହେଉଛି ଆମର କଣ୍ଠରେ ବା ଗଳା ପ୍ରଦେଶରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପରଦା ଲାଗିଛି ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ତ ସେଇ ବାୟୁ ପ୍ରବାହରେ ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ହଠାତ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇପାରେ ତାକୁ ଆମେ କାକଳ ଧ୍ୱନି କହିପାରିବା। ଅଲିଜିହ୍ୱ, ସେଭଳି ଅଲିଜିହ୍ୱା କେଉଁଟା, ଆମର ଯେଉଁ କମଳ ତାଳୁର ଶେଷକୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ମାଂସପିଣ୍ଡୁଳା ଓହଳିଛି ତାକୁ ଅଲିଜିହ୍ୱା କୁହାଯାଏ। ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଅଲିଜିହ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ଦନ୍ତୋଷ୍ଠ୍ୟ, ଦନ୍ତ ଆଉ ଓଷ୍ଠ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାକୁ ଦନ୍ତୋଷ୍ଠ୍ୟ। ଏସବୁ ବିଭାଗୀକରଣ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝି ସାରିଛେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ବିଭାଗ ଏଥିରେ ରହିଛି। ତ କଣ୍ଠୀୟ ଧ୍ୱନି କ ଖ ଗ ଘ ଙ ମୁଁ କହିସାରିଛି। ଜିଭର ଶୀର୍ଷ ଭାଗ ଦ୍ୱାରା କଠିନ ତାଳୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ତାଲବ୍ୟ। ଚ ଛ ଜ ଝନ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଲବ୍ୟ। ଡକ୍ଟର ବାସୁଦେବ ସାହୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚ ବର୍ଗୀୟ ଧ୍ୱନି ଆଦି ସ୍ଥିତିରେ ବଶ୍ଚ, ଅନାଦି ସ୍ଥିତିରେ ତାଲବ୍ୟ। ବଶ୍ଚ ତାଲବ୍ୟ କାହିଁକି କହିଲି ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଚ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ବଶ୍ଚ ପ୍ରଦେଶରେ ଆମର ଜିହ୍ୱାଗ୍ର ବାଜୁଛି, ଆଉ ଆମର କଠିନ ତାଳୁ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ତାଳୁ ଖାଲି ବି କହିପାରିବା ସେଥିରେ ଆମର ଅଗ୍ରଜିହ୍ୱା ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ବଶ୍ଚ ବି କୁହାଯାଇପାରିବ, ତାଲବ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଜିଭର ଶୀର୍ଷ ମୂର୍ଦ୍ଧା ବା କଠିନ ତାଳୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ। ମୂର୍ଦ୍ଧାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ। ଟ ଠ ଡ ଢଣ ରୁ ସ ଏମାନେ ସବୁ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ଧ୍ୱନି। ଦାନ୍ତକୁ ଜିଭର ଶୀର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଇ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ସେ ଦନ୍ତ୍ୟ। ତ ଥ ଦ ଧ ନ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦନ୍ତ୍ୟ। ସେଭଳି ପ ଫ ବ ଭ ମ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଅଷ୍ଠ୍ୟ। ଚ ଛ ଜ ଝନ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଶ୍ଚ ବା ଦନ୍ତମୂଳୀୟ। ଏଇ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବଶ୍ଚ ବା ଦନ୍ତମୂଳୀୟ। ବଶ୍ଚ ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରଦେଶକୁ କହିଥିବି ଆପଣଙ୍କୁ ନା ଦାନ୍ତର ଯେଉଁ ଆଗ ଦାନ୍ତ ମାନେ ଉପର ଦାନ୍ତ ମାଢ଼ିର ଯେଉଁ ମୂଳରେ ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମର ଜିହ୍ୱାଗ୍ର ଯେଉଁ ମିଳିତ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦନ୍ତମୂଳୀୟ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ର ମୁଖରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ଧ୍ୱନି କାକଲ୍ୟ ହେଉଛି ହ। ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ରର ମୁଖରୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ହ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ବାୟୁ ଆଉ କେଉଁଠି ବାଡ଼େଇ ହେବାର ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ଗଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ବା ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ର ଆବରଣରୁ ସିଧାସଳଖ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ରାବରଣ କାହା କୁହାଯାଏ? ଆପଣମାନେ ଯଦି ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିପାରିବେ ବା ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆମର ଏଥିରେ ରହିଛି ଯନ୍ତ୍ର, ବାକ୍ ଯନ୍ତ୍ର, ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଦେବି। ତ ହ ଆମର ହେଉଛି କେଉଁ ଧ୍ୱନି ନା କାକଲ୍ୟ ଧ୍ୱନି। ଜିଭର ମୂଳ ବା ପଛକୁ ଅଲିଜିହ୍ୱା ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ କରାଇ ଅଲିଜିହ୍ୱୀୟ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା କ ଖ ଗ ଇତ୍ୟାଦି। କ ଖ ଗ କଣ୍ଠ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ହଣତ ଦେଇକି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସେ ଅଲଗା ହେଉଛି ହେଲା। ତେଣୁ ୟାକୁ ଅଲିଜିହ୍ୱୀୟ କୁହାଯାଇପାରିବ କ ଖ ଗକୁ
ସେଭଳି ତଳ ଓଠକୁ ଉପର ଦାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପର୍ଶ କରାଇ ତଳ ଓଠକୁ ଉପର ଦାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଇ ଦନ୍ତଉଷ୍ଠ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଦନ୍ତଉଷ୍ଠ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଫ ଫକୁ ଯଦିଓ ଦନ୍ତଉଷ୍ଠ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଭାବରେ ଏଥିରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, ଏହା ନିତାନ୍ତ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ, କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦନ୍ତୋଷ୍ଠ୍ୟ ଧ୍ୱନି ନାହିଁ। ଦନ୍ତୋଷ୍ଠ୍ୟ ଧ୍ୱନି ନାହିଁ କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଓ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଓ କଥା ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିବି ଯେ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ତାକୁ ଆମେ ଦନ୍ତୋଷ୍ଠ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛେ ଯେ ସେଥିରେ ବିଦେଶୀ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଂରାଜୀ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ତାର ଫଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ଫ ଫ ଫ ଏମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ। ଓ ତ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଆମେ ଦନ୍ତୋଷ୍ଠ୍ୟ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଫ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଫ ସାଧାରଣତଃ ଓଷ୍ଠ୍ୟ, ସେଥିରେ ଦନ୍ତର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଭାଗୀକରଣ ହେଇଛି, ତ ୟାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀ ପାଇଁ ଉଚିତ ମନେ କରିବା। ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ବା ରଚନା କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମକୁ ତ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଉପର ଦାନ୍ତ ସହିତ ତଳ ଓଠ ମିଶିଲେ, ଉପର ଦାନ୍ତ ସହିତ ତଳ ଓଠ ମିଶିଲେ ତାକୁ ଆମର କହିପାରିବା ଦନ୍ତୋଷ୍ଠ୍ୟ ଧ୍ୱନି। ତ ଫ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଫ ସିଧାସଳଖ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ତେବେ ଦନ୍ତୋଷ୍ଠ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଫକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଇଂରାଜୀ ଶୈଳୀରେ ଫ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ତେବେ ଦନ୍ତୋଷ୍ଠ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଫକୁ ପାଇବେ। ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ପଦ୍ଧତି ଏମିତି ହେବ ଫ ଫ ଫ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦନ୍ତୋଷ୍ଠ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଫକୁ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଧିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ସ୍ପର୍ଶ ହଉ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜିହ୍ୱାଗ୍ର ହଉ ବା ଜିହ୍ୱା ମଧ୍ୟ ହଉ ବା ପଶ୍ଚ ଜିହ୍ୱା ହଉ ବା ଦାନ୍ତ ହଉ ଓଠ ହଉ, ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ ଧ୍ୱନି ବା ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହିପାରିବା। କ ଖ ଗ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ କ ଖ ଗ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା କଣ୍ଠରୁ ଯେଉଁ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ପଶ୍ଚ ଜିହ୍ୱା ଉପରକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଠ ଦ୍ୱାରା ଅବରୁଦ୍ଧ ହେଉଛି କ କ କ, ଆଉ ଅବରୁଦ୍ଧ ହେବା ସହିତ ହଠାତ୍ ଫିଟି ଯାଉଛି। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ୟାକୁ ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହିପାରିବା। କ ଖ ଗ ଘ ଟ ଠ ଡ ଢ ତ ଥ ଦ ଧ ପ ଫ ବ ଭ, ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ବିଭାଗୀକରଣ କରିପାରିଲେ। ସେଭଳି ସଂଘର୍ଷୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସ ହକୁ ସଂଘର୍ଷୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ଆପଣମାନେ ସ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ସ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ଉପର ଦାନ୍ତ ମାଢ଼ିରେ ବା ବତ୍ସ ପ୍ରଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିହ୍ୱାଗ୍ର ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି, ଜିଭର ଆପଣ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଇକି ଛୁଇଁବେ, ଯେଉଁଟା ଲାଷ୍ଟ ବା ଆପଣଙ୍କର ଜିହ୍ୱାର ମୂଳ, ତାକୁ ହିଁ ଜିହ୍ୱାଗ୍ର କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇ ଜିହ୍ୱାଗ୍ର କ'ଣ କରୁଛି ନା ବତ୍ସ ପ୍ରଦେଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଳିତ ହେଉନାହିଁ, ଟିକିଏ ଫାଙ୍କା ଛାଡ଼ିକି ମିଳିତ ହେଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ସ, ତ ସେହି ସମୟରେ ବାୟୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ପ୍ରଦେଶ ସଂଘର୍ଷର ସହିତ ବାହାରି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସକୁ ଆମେ ସଂଘର୍ଷୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହିପାରିବା। ଆପଣମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିବ ସ କେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେବେ ସ କେମିତି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ସ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏ ବତ୍ସ ସହିତ ବତ୍ସର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଜିହ୍ୱାଗ୍ର ରହୁଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ସଂଘର୍ଷୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ସେଭଳି ହ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ରାବରଣର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପରଦା ଅଛି, ସେଇ ଦୁଇଟା ପରଦା ପାଖାପାଖିକୁ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସଂଘର୍ଷ ସହିତ ହ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ହକୁ ଆମେ ସଂଘର୍ଷୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହିପାରିବା। ସ୍ପର୍ଶ ସଂଘର୍ଷୀ ଆମେ କାହାକୁ କହିପାରିବା ନା ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କହିପାରିବା, ସ୍ପର୍ଶ ସଂଘର୍ଷୀ କହିପାରିବା। ସ୍ପର୍ଶ ସଂଘର୍ଷୀ ଭାବରେ ଆମର ଚ ଛ ଜ ଝ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇ ଚାରିଟି ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସ୍ପର୍ଶ ସଂଘର୍ଷୀ। ସ୍ପର୍ଶ ସଂଘର୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ପର୍ଶର କହିସାରିଛି। ସ୍ପର୍ଶ କେଉଁଠି ହେଉଛି ନା ସ୍ପର୍ଶ ହେଉଛି ତାଳୁରେ ବା କଠିନ ତାଳୁରେ ସ୍ପର୍ଶ ହେଉଛି। ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି କେଉଁଠି? ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି ଆମର ବତ୍ସ ପ୍ରଦେଶରେ। ତେଣୁ ୟାକୁ ତାଲବ୍ୟ ଧ୍ୱନି, ବତ୍ସ୍ୟ ଧ୍ୱନି ତଥା ସ୍ପର୍ଶ ସଂଘର୍ଷୀ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ଚ ଛ ଜ ଝକୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନାସିକ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଅ ଣ୍ୟ ଣ ନ ମ, ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ନାସିକା ମାନେ ଅଲିଜିହ୍ୱା
ଆମର କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଖ ଗହ୍ୱରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି, ତ ବାୟୁ ଆମର ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ନାକ ବାଟେ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ନାସିକ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହିପାରିବା। ପାର୍ଶ୍ୱିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଳ ଲ, ପାର୍ଶ୍ୱିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପାର୍ଶ୍ୱିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜିଭ ମୋଡ଼ି ହେଇକି ରହୁଛି। ଜିଭ ମୋଡ଼ି ହୋଇ ରହୁ ବା ନ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜିଭର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବା ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଜିଭର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବା ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦି ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ପାର୍ଶ୍ୱିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହିପାରିବା। ଆପଣମାନେ ଲ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଲ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜିଭ ଯାଇକି କେଉଁଠି ଲାଗୁଛି? ଜିଭ ଯାଇକି ଲାଗୁଛି ବତ୍ସ ପ୍ରଦେଶରେ। ଲ ବତ୍ସ ପ୍ରଦେଶରେ ଫିକ୍ସ ହେଇକି ରହିଲା ଜିଭ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାୟୁଟା ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ଜିଭର ବେନି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବା ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେଉ ବା ବେନି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେଉ, ତାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଯାଇ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଲ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଜିଭ ଲାଗୁଛି ବତ୍ସ ପ୍ରଦେଶରେ, ତେଣୁ ଲକୁ ଆମେ ବତ୍ସ୍ୟ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ନା ନାହିଁ? ବତ୍ସ୍ୟ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଲକୁ ଆମେ, ଆଉ ପାର୍ଶ୍ୱିକ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଲ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବତ୍ସ ପାର୍ଶ୍ୱିକ। ଆଉ ଲ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଆମର ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ରରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଲ ଲ ଲ ଲ ଲ ହେଉଛି ଏକ ସଘସ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ। ସେଭଳି ଳ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଆମର ଜିହ୍ୱାଗ୍ର ଯାଇକି କେଉଁଠି ଲାଗୁଛି? ନା ଜିହ୍ୱାଗ୍ର ଯାଇକି ଲାଗୁଛି ଆମର ମୂର୍ଦ୍ଧାରେ। ଳ ଳ ଳ ଳ ଳ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଜିହ୍ୱାଗ୍ର ଯାଇକି ଲାଗୁଛି ମୂର୍ଦ୍ଧାରେ, ଆଉ ମୂର୍ଦ୍ଧାରେ ଲାଗୁଛି ଫଳରେ ଆମର ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବା ବେନି ପାର୍ଶ୍ୱରୁ। ତେଣୁ ଲକୁ ଆମେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ପାର୍ଶ୍ୱିକ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ର, ଲୁଣ୍ଠିତ ବା ଲୋଡ଼ିତ ର। ରକୁ ଲୁଣ୍ଠିତ ବା ଲୋଡ଼ିତ କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ଲୋଡ଼ିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ରକୁ ଆମର ଲୋଡ଼ିତ ଧ୍ୱନି କୁହାଗଲା। ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ର ଏ ବତ୍ସ ପ୍ରଦେଶରେ ଜିଭ ବାଡ଼େଇ ହେଇକି କ'ଣ ହେଉଛି ନା କାକଳ ବା କଣ୍ଠରୁ ଯେଉଁ ଅଲିଜିହ୍ୱା ମଧ୍ୟ ଦହଲି ଯାଉଛି, ଆଉ ଜିଭ ମଧ୍ୟ 2-4 ଥର ଦହଲି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ରକୁ ଲୋଡ଼ିତ କହିଲେ। ସେଭଳି ତାଡ଼ିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଢ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଡ଼ିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଡ଼ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଜିହ୍ୱା ଯାଇକି ଲାଗୁଛି କଠିନ ତାଳୁରେ, ତ କଠିନ ତାଳୁରେ ଲାଗୁଛି, ଫଳରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାକୁ ତ ଆମେ କଠିନ ତାଳୁକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବା? ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ କହିପାରିବା ବା ମୂର୍ଦ୍ଧା କହିପାରିବା। ତ ସେଥିରେ ବାଜିକି ଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ମୂର୍ଦ୍ଧାରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇକି ଥରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇକି ଛିଟିକି ଯାଇକି ଜିଭ ସିଧାସଳଖ ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ପଳାଉଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ଛିଟିକି ଯାଇକି ପଳାଉଛି ଜିହ୍ୱା, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ତାଡ଼ିତ କହିଲେ। ତେଣୁ ଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ତାଡ଼ିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ରଣିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସେଭଳି ଭାବରେ ଣ ମ ର ଳ ରହିଛି। ଅର୍ଦ୍ଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ୟ ଓ, ଅର୍ଦ୍ଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱର କୁହାଯିବାଟା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ, କାରଣ ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଇ ପାଇଁ ଜିହ୍ୱା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଓ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ସେଭଳିଆ ଉ ପାଇଁ ଜିହ୍ୱା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଓ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତ ୟ ଆଉ ଓ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟାୟର। ଘୋଷ ଧ୍ୱନି ପୁଣି ଆସିଛି, ତ ଅଘୋଷ ଆସିଛି। ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ୟାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ସେଭଳି ଶକ୍ତ ଅଶକ୍ତ ମଧ୍ୟମ, ଏଭଳି ଭାବରେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ। ଶକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସ ଟ ଅଛନ୍ତି, ଅଶକ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ର ଲ ଅଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଚ ସ ଅଛନ୍ତି। ଶକ୍ତ ଅଶକ୍ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚିବୁକ ତଳେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଇକି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଶକ୍ତ କିଏ ଅଶକ୍ତ କିଏ। ତାପରେ ଅନୁନାସିକତା ଭିତରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିକୁ ବିଭାଗ କରାଯାଇପାରେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିରନୁନାସିକ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁନାସିକ। କ ଖ ଗ ଘ ନାସିକ୍ୟ ଙ ଣ ନ ମ ରହିଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ। ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଫେସର ବାସୁଦେବ ସାହୁଙ୍କ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନର ରୂପରେଖ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ତ ଏ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା, ସାଧାରଣତଃ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଏଥିରେ ରଖିଲି, ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ, ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ, ଭାଷାଶାସ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ମିଳିତ ଅଧ୍ୟୟନ ଫଳରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ୟା ବାଦ୍ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ, ଇଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଭାଷାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତରିକାରେ ହିଁ ପଢ଼ାଯାଏ। ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ତରିକାରେ ଯାହା ବି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ତାହା କେବଳ ଅନୁମାନ ସାପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଛି।
ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱର ବ୍ୟଞ୍ଜନର ବିଭାଗୀକରଣ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଠି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ହେଉଛି। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।